वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस। अष्टम श्रेणी पिला माने तम इंग्राजी बहीर तृतीय पाठ है विजडम पेव्स द वे। आज पिली एई पाठटी को सरल एवं सहज भाव में बुझा। वीडियोटी को शेष जाए देख। जो पिला माने चैनल रे नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। ताले तम पाठर ना है विजडम पेव्स द वे। तार अर्थ कौन पिली? ज्ञान ही प्रगतिर पथ प्रशस्त करे। विजडम रो अर्थ है ज्ञान, विवेक मध्य तमे कहि पारिबो। पेव्स द वे रो अर्थ है पथ प्रशस्त करिबा। पथ प्रशस्त करिबा। वे रो अर्थ पिले पथ, पेव्स रो अर्थ है प्रशस्त करिबा। पाठटी को बुझिबा पिली कौन रही पाठरी? तमर ये जो पाठ है पिली एटा तमर प्रोज नुहे, पोएट्री नुहे, एटा है पिली गोटे प्ले जहाँ को आमे ओडिया रे कहूछु एकांकिका। एई एकांकिकार मुख्य चरित्र रे अछंती द किंग ऑफ उज्जैन, ए यंग किंग। उज्जैनी रो राजा जी कि जणे युवक राजा। 4 यंग मैन, 4 जण युवक। सेमानंकर ना है रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त, देवदत्त। द मर्चेंट, मर्चेंट रो अर्थ है व्यवसायी। पिले कठिन शब्दर अर्थ मु कहि जाउछि, तमे लिखु थाओ। आउ थोड़ी कहि दउछि पिले मर्चेंट रो अर्थ है व्यवसायी। 2 सेंट्रीज सेटिंग, सेंट्रीज रो अर्थ है प्रहरी। 2 जण प्रहरी अछंती। से 2 जण प्रहरी कोठी अछंती देखो एठी लिखा जाइछि रोड लीडिंग टू उज्जैन विजिबल इन द डिस्टेंस। दूररी उज्जैनी सहर देखा जाउतबा एक रास्ता। लेटर द किंग्स कोर्ट, परे परे राजसभा देखा जाउछि। एडोन्ट विथ रिच टेपेस्ट्रीज, एडोन्ट रो अर्थ है ब्यूटिफाइड, सुंदर। टेपेस्ट्रीज रो अर्थ है गालीचा, सुंदर गालीचा तमे कहि पारिबो। टॉल पिलर, उच्च स्तंभ। एंड रिगाल डेकर, रिगाल डेकर अर्थ पिली राजा मानकर जो महल सजा हुई थाए, शाही साजसज्जा आमे जहाँ को कही थाउ ताकू तमे इंग्राजी रे रिगाल डेकर कहि पारिबो। द टाइम इज मिडी, समयटी मध्याह्नर समय होई थाए। सीन 1 द रोड टू उज्जैन। सीन रो अर्थ है दृश्य। प्रथम दृश्य रे उज्जैनी रो रास्ता देखा जाउछि। 4 यंग मेन रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त आर वॉकिंग along a dusty road leading to उज्जैन। रामदत्त, शिवदत्त, हरिदत्त एवं देवदत्त उज्जैनी को जाउथिबा एक धूलिया रास्ता रे चालुछंती। डस्टी रोड रो अर्थ है पिले धूलिया रास्ता, माटी रास्ता। दे एपियर ट्राभेल वन बट रिजोल्यूट, से माने यात्रा जोगु क्लांत देखा जाउछंती किंतु सेमानंकर संकल्प दृढ़ अछि। ट्राभेल वन रो अर्थ है पिली यात्रा जोगु क्लांत देखा जिबा। रिजोल्यूट रो अर्थ है दृढ़ संकल्प। देयर आईज फिक्स्ड ऑन द सिटी दैट लूम्स अहेड, सेमानंक आखि सामनारे देखा जाउथिबा सहर उपरि अछि। द सन इज हाई, सूर्य मुंड उपरि अछंती। जेहेतु मध्याह्न समय सेतिपाई सूर्य मुंड उपरि रहिछंती। एंड द डिस्टेंट नॉइज ऑफ द बस्लिंग सिटी फेंटली रिचेस देम, एवं दूर रे थिबा चलचंचल सहरर कोलाहल सेमानंक कानरे धीरे धीरे पड़ुछि। बस्लिंग रो अर्थ है पिली व्यस्त। एठी देखो लिखा है इंग्राजी रे बिजी। एबे देखो पिली तमर से कहानीटी आरंभ हैला। रामदत्त वीपिंग हिज ब्रो
We have journeyed far from home, yet the prospect of finding work still eludes us. ରାମଦତ୍ତ କହୁଛି ନିଜ କପାଳରୁ ଝାଳ ପୋଛିକି। ୱାଇପିଂ ହିଜ୍ ବ୍ରୋର ଅର୍ଥ ହେଲା କପାଳରୁ ଝାଳ ପୋଛିବା। ଆମେ ଘରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁଣି। ଫାର୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୂର। Yet the prospect of finding work still eludes us. ତଥାପି କାମ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛି। ଇଲ୍ୟୁଡ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା difficult to obtain. ଓଡ଼ିଆରେ ଇଲ୍ୟୁଡ୍ସର ଅର୍ଥ ତମେ ଟିକେ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ହରଦତ୍ତ, How long has it been since we left our village? ହରଦତ୍ତ କହୁଛି ଆମେ ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାର କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଶିବଦତ୍ତ, I believe it has been over a week. ଶିବଦତ୍ତ କହୁଛି ମୋର ମନେ ହୁଏ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ହେବ। Perhaps even longer. ବୋଧହୁଏ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ। Perhapsର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୋଧହୁଏ। ରାମଦତ୍ତ, 10 days to be precise. ରାମଦତ୍ତ କହୁଛି ଠିକ୍ ଭାବେ କହିଲେ 10 ଦିନ। ପ୍ରିସାଇଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଏଭ୍ରି ଡେ ଫିଲ୍ସ ଲଙ୍ଗର ଦେନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ। ପ୍ରତିଟି ଦିନ ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲମ୍ବା ମନେ ହେଉଛି। ଦେବଦତ୍ତ, 10 days are but a short span in the grand scheme of things. ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛି ସଂସାରର ବଡ଼ ଯୋଜନା ତୁଳନାରେ 10 ଦିନ ତ ଏକ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ସର୍ଟ ସ୍ପାନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ବଡ଼ ଯୋଜନା। We may still have many more roads to wander before we find employment befitting all four of us. ଆମକୁ କାମ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧହୁଏ ଆହୁରି ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହା ଆମ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ବିଫିଟିଂର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ। ରାମଦତ୍ତ, If only we could secure an audience with the king of Ujjain. ରାମଦତ୍ତ କହିଲେ ଯଦି କେବଳ ଆମେ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ରାଜାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତେ, I am confident he would recognize our talents and appoint us to his service. ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେ ଆମର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଆୱାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଆପଏଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି। ଶିବଦତ୍ତ, I share your belief. ଶିବଦତ୍ତ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମ କଥା ସହ ସହମତ। ଏଠି ବିଲିଫ୍ର ଅର୍ଥ ପିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। এই ବିଲିଫ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସହମତ। ଦେବଦତ୍ତ, Indeed we ought to be united in this hope. ଦେବଦତ୍ତ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଆଶାରେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା ଉଚିତ। ଇନଡିଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକାଠି। ହୋପ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଶା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ। That is why we press on towards Ujjain. ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ହରଦତ୍ତ, pausing thoughtfully. ହରଦତ୍ତ ଟିକେ ଭାବୁକ ହୋଇ ଅଟକିଗଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି Gaining an audience with the king is no simple task. ରାଜାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା କୌଣସି ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। We need to devise a strategy. ଆମକୁ ଏକ କୌଶଳ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ତମେ କହିପାରିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଡିଭାଇସ୍ର ଅର୍ଥ କୌଶଳ କିମ୍ବା ଯୋଜନା। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିବା ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବଦତ୍ତ, Let us reach the city gates first. ଦେବଦତ୍ତ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସହରର
प्रवेश द्वार रे पहुँचवा। वी कैन डेलिब्रेट वन्स वी आर क्लोजर। आमे पाखकु गला परे सेठारी गंभीरतार सह आलोचना करिबा। डेलिब्रेटेड रो अर्थ हैला गंभीरतार सह आलोचना करिबा। As they walk, रामदत्त notices something on the ground. से माने चालू चालू रामदत्त भूमि उपरे किछि देखिबाको पाइले। एटी देख पिले ए पिक्चर रे जणा पडुछि से माने भूमि उपरे किछि देखुछंती। शिवदत्त, look there friends. शिवदत्त कहउछंती सांग माने सेठाकु देख। A camel has passed this way. एही बाट देई गोटे ओट जाइछि। द ट्रैक्स आर फ्रेश। पाद चिन्ह गुड़िक सतेज अछंती। फ्रेश रो अर्थ हैला सतेज। रामदत्त स्टडिंग द ट्रैक्स। रामदत्त चिन्ह गुड़िको टिके भल भाबरे निरीक्षण करिकि कहउछंती यस लेट अस ऑब्जर्व देम एज वी कंटिन्यू। हाँ आमे आगो को बढ़िबा सहित एगुड़िको ध्यानर सह देखिबा। दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आई। रामदत्त कहउछंती सेगुड़िक आमकु साधारण दृष्टि रे देखा जाउतबा अपेक्षा अधिक किछि कहि पारंती। ता माने पिले से माने से चारि जण जाक से ओटर पाद चिन्ह को निरीक्षण करिके कथा होछंती। The four men continue walking, occasionally stopping to examine the camel's track. चारि जण जाक युवक ओटर पाद चिन्ह को परीक्षा करिबा पई मझिरे मझिरे अटकिकी चालिबाकू लागिले। ता माने धीरे धीरे से माने चाउछंती से पाद चिन्ह को देखि देखिकी। They scrutinize every detail, exchanging glances but saying little. सेमाने प्रतिटी विवरणी को सूक्ष्म भावे निरीक्षण करुछंती। परस्पर को चाहुछंती किंतु किछि कहु नाहंती। स्क्रूटिनाइज रो अर्थ हैला सूक्ष्म भावरे निरीक्षण करिबा। ता माने बहुत डिटेल रे पिले गोटे जिनिस को देखिबा। रामदत्त, I have discovered something peculiar about this camel. रामदत्त कहउछंती मु ए ओट विषय रे किछि विशेष कथा जानिबा को पाइछि। समथिंग पेक्युलियर रो अर्थ हैला विशेष कथा। शिवदत्त, सो हैव आई। शिवदत्त कहउछंती मु मध्य जानिबा को पाइली। हरदत्त, I too have noticed a strange detail. हरदत्त कहउछंती मु मध्य एक अद्भुत विवरणी लक्ष्य करिछि। स्ट्रेंज डिटेल रो अर्थ हैला अद्भुत विवरणी। देवदत्त, स्माइलिंग। देवदत्त टिके हसी के कहउछंती इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज लर्नड समथिंग यूनिक। मने होछि आम भितरु प्रत्येक जण किछि अनन्य जिनिस शिखिछु। यूनिक रो अर्थ हैला अनन्य। लर्न रो अर्थ हैला शिखिबा। Yet I believe my discovery is unlike any of yours. तथापि मोर मने होछि मोर आविष्कार तम समस्तଙ୍କ ठारू संपूर्ण भिन्न। डिस्कवरी रो अर्थ हैला आविष्कार। अनलाइक रो अर्थ हैला भिन्न। हरदत्त, let us rest beneath a large tree and share our findings. हरदत्त कहउछंती आस ए बड़ गछ मूले विश्राम नेबा एवं आमर संधान गुड़ी को परस्पर सह बांटिबा। beneath रो अर्थ हैला गछ तळे। share our findings रो अर्थ हैला संधान गुड़ी को बांटिबा। but wait, someone approaches in haste. हरदत्त पुणी कहले किंतु रह अपेक्षा कर केही जणे बहुत शीघ्रतार सह आम आड़कू आसुछंती। इन हेस्ट रो अर्थ हैला शीघ्रतार सह। एप्रोचेस रो अर्थ हैला आसीबा। शिवदत्त, peering ahead. शिवदत्त आगो को टिके चाहिए। It appears to be a merchant running as if pursued by trouble. शिवदत्त कहउछंती
ମନେ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମର୍ଚେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେ ବୋଧେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ୟୁଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବା। ଟ୍ରବୁଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ୟା। ରାମଦତ୍ତ, a merchant indeed, and judging by his countenance, he has lost something of great value. ରାମଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହରାଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଟିନେନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲି ମୁହଁର ଭାବ। ଆମର ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ହଜିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଖୁସି ହେଲେ ମୁହଁର ଭାବ ଯେମିତି ରୁହେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟିନେନ୍ସ। ଗ୍ରେଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ପରହେପ୍ସ ଇଜ୍ କେମେଲ୍, ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ଓଟ। ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଚେସ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ହାତେ ହାତେ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସେଇ ଦଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଠି ଦଳ ସେଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟାକୁଳ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିପାରିବ। ହି ପଜେସ୍ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରେଥ୍ ଦେନ୍ ଆଡ୍ରେସେସ୍ ଦେମ୍ ଆନକ୍ସିୟସଲି। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅଟକିଲା ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା। ଯେହେତୁ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସେ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ରହିଗଲା। ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବ୍ରିଥଲେସଲି, ହାଲିଆ ହୋଇ ଗୁଡ୍ ଡେ କାଇଣ୍ଡ ସର୍ସ, ସେଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ କହିକି କହିଲା। ଅଲ୍ 4, 4 ଜଣ ଯାକ କହିଲେ ଗୁଡ୍ ଡେ ବ୍ରଦର, ନମସ୍କାର ଭାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ମର୍ଚାଣ୍ଟ, ଆଇ ସିକ୍ ୟୋର୍ ହେଲ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟୀଟି କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ସିକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚାହିଁବା, ହେଲ୍ପର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ। ମାଇ କ୍ୟାମେଲ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଗନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରେ, ମୋର ଓଟ ହଜିଯାଇଛି। ଆଷ୍ଟ୍ରେର ଅର୍ଥ ହେଲା ହଜିଯିବା। ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ବାଇ ଚାନ୍ସ ସିନ୍ ଇଟ୍, ଆପଣମାନେ କେବେ ଭୁଲବଶତଃ ତାକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ରାମଦତ୍ତ, ଇଜ୍ ୟୋର୍ କ୍ୟାମେଲ୍ ଲେମ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଲେଗ୍ ବାଇ ଏନି ଚାନ୍ସ, ରାମଦତ୍ତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଓଟର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଛୋଟା କି? ଲେମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛୋଟା। ମର୍ଚାଣ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ, ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ସେ କହୁଛି ହଁ ହଁ ସେଇଟା ହିଁ। ଶିବଦତ୍ତ, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆଇ, ଶିବଦତ୍ତ କହିଲେ ତାର କ'ଣ ଡାହାଣ ଆଖିଟି ଅନ୍ଧ କି? ବ୍ଲାଇଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ଧ, ରାଇଟ୍ ଆଇର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡାହାଣ ଆଖି। ମର୍ଚାଣ୍ଟ ପ୍ରିସାଇଜଲି, ବ୍ୟବସାୟୀ କହୁଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଆଇ, ସେ ଡାହାଣ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ। ଦ ରାଇଟ୍ ୱାନ୍ ଏଜ୍ ୟୁ ସେ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ। ହରଦତ୍ତ, ଆଣ୍ଡ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସର୍ଟ ଟେଲ୍, ହରଦତ୍ତ କହିଲେ ଏବଂ ତାର ଲାଞ୍ଜଟି କ'ଣ ଛୋଟ ଅଛି କି? ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଆଷ୍ଟୋନାଇଜ୍ଡ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ୟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଟ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି, ଆପଣ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଠିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ୟେସ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ଟେଲ୍, ହଁ ତାର ଲାଞ୍ଜଟି ଛୋଟ। ଦେବଦତ୍ତ, ଟେଲ୍ ମି ସର୍, ହ୍ୟାଜ୍ ଇଟ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏ ପେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋମାକ୍, ଦେବଦତ୍ତ ପୁଣି କହିଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମହାଶୟ, ସେ କ'ଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା କି? ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପେଟ, ପେନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଟେକେନ୍ ଆବେକ୍, ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ହାଉ କୁଡ୍ ୟୁ ପସିବଲି ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆପଣ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଦ ପୁଅର୍ କ୍ରିଏଚର୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଅନୱେଲ୍ ଫର୍ 2 weeks ନାଉ,
ସେଇ ଗରିବ ଜୀବଟି 2 ସପ୍ତାହ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଅନୱେଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ। ସିଓରଲି ୟୁ ଆର୍ ଏ ହିଲର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ। ହିଲରର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୈଦ୍ୟ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଗ୍ଲାଡଲି ପେ ୟୋର୍ ଫି ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁର୍ ଇଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ ତେବେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବି। ବଟ୍ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ମାଇ କେମେଲ୍। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଓଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ରାମଦତ୍ତ, we regret to inform you that we do not know where it is। ରାମଦତ୍ତ କହିଲେ, ଆମେ ଦୁଃଖର ସହ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସେଇଟି କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ରିଗ୍ରେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଃଖ। ଶିବଦତ୍ତ, we have not seen your camel not even once। ଶିବଦତ୍ତ କହିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଓଟକୁ ଥରୁଟିଏ ବି ଦେଖିନାହୁଁ। ମର୍ଚାଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଗ୍ନାଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଗ୍ନାଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ରୋଧିତ, ଏଙ୍ଗ୍ରି। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବି? ତାହା କେମିତି ହୋଇପାରେ? ୟୁ ସ୍ପିକ୍ ଅଫ୍ ମାଇ କ୍ୟାମେଲ୍ ଏଜ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ବିଫୋର୍ ୟୁ। ଆପଣ ମୋ ଓଟ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ୟେଟ୍ ୟୁ ଡେୟାର୍ ଟୁ କ୍ଲେମ୍ ନଟ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ସିନ୍ ଇଟ୍। ତଥାପି ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ଡିସିଭର୍ସ। ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଠକ। ଡିସିଭରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଠକ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡ ଇଟ୍ ଅଫ୍। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋଲେନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚୋରି କରିବା। ସୋଲ୍ଡ ଇଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିକ୍ରି କରିବା। ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗ ହିମସେଲ୍ଫ। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଦେବଦତ୍ତ, ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଡୁ ଏଜ୍ ୟୁ ୱିଶ୍ ସର୍। ଦେବଦତ୍ତ କହିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମହାଶୟ। ଇଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର ଆୱାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ୱି ସାଲ୍ ବି ୱେଟିଂ ଅଣ୍ଡର ଦ୍ୟାଟ୍ ବାନିୟନ୍ ଟ୍ରି ୟଣ୍ଡର। ଯଦି ରାଜା ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସେହି ଦୂରରେ ଥିବା ବରଗଛ ମୂଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ। ୟଣ୍ଡରର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଇ ଦୂରରେ। ମର୍ଚାଣ୍ଟ, ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୟୁର୍ ୱାର୍ଡସ୍। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଲିଭ୍ ୟୁ ହିୟର୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍ ଆୱେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସ୍ଲିପ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖସିଯିବା। ୟୁ ସେଲ୍ କମ୍ ୱିଥ୍ ମି ଟୁ ଫେସ୍ ଦ କିଙ୍ଗ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଲ୍ ଫୋର୍। ଭେରି ୱେଲ୍। 4 ଜଣ ଯାକ କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ୱି ସେଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗ। ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେ ଫଲୋ ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ସିଟି ଗେଟ୍ସ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସହରର ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଏଜ୍ ଦେ ଆରାଇଭ୍ ଏଟ୍ ଦ ପ୍ୟାଲେସ୍। ସେମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜପ୍ରସାଦ। ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ସ୍ପିକ୍ସ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଟୁ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ପ୍ରହରୀ ସହ ଜରୁରୀ କଥା ହେଲେ। ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରି ଲିଡ୍ସ ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଇନସାଇଡ୍। ପ୍ରହରୀ ଜଣକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଣ୍ଟ୍ରିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରହରୀ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ତମର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟର କାହାଣୀ। ତା ତଳେ ଦେଖ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ସିନ୍ 2 ଦୃଶ୍ୟ 2ରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସିନ୍ 2 ଦ କିଙ୍ଗସ୍ କୋର୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜସଭା। ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଉଜ୍ଜୈନ ସିଟ୍ସ ଅପନ୍ ହିଜ୍ ଥ୍ରୋନ୍। ଉଜ୍ଜୟିନୀର ରାଜା ନିଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଥ୍ରୋନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସିଂହାସନ। ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଏ କର୍ଟିୟର୍ସ। ଚାରିପାଖରେ
ସଭାସଦମାନେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। କଟିୟର୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଭାସଦ। The grand hall is adorned with rich draperies. ସେହି ବଡ଼ ସଭାଗୃହଟି ସୁନ୍ଦର ପରଦା, ଡ୍ରାପେରିଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁନ୍ଦର ପରଦା। ଟଲ୍ କଲମ୍ସ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆଣ୍ଡ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କ୍ୟାନୋପି, ଏବଂ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ସଜ୍ଜିତ। The king regal in his bearing watches intently as the merchant and the sentry bow before him. ରାଜା ନିଜର ସାହି ପୋଷାକ ଓ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପ୍ରହରୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ୱାଚେସ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟଲିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିବା। ବୋର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। କିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡିଂ, ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ୟୁ ଟୁ ମାଇ କୋର୍ଟ? କେଉଁ ବିଷୟ ତୁମକୁ ମୋ ରାଜସଭାକୁ ଆଣିଛି? ମ୍ୟାଟରର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଷୟ। ସେଣ୍ଟ୍ରି, ୟୁର ହାଇନେସ୍, ପ୍ରହରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଦିସ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ହ୍ୟାଜ୍ କମ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ 4 ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ। ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ 4 ଜଣ ପଥିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଗ୍ରିଭେନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ। ହି accuses them of stealing his camel. ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ଓଟ ଚୋରି କରିଥିବାର ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏକ୍ୟୁସେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆରୋପ। କିଙ୍ଗ, ବ୍ରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ଥ ଦ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ। ରାଜା କହିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ। ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। The sentry bows and exit. ପ୍ରହରୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ। Returning shortly with the 4 young men. ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଫେରିଲେ। They bow respectfully before the king. ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ମାନର ସହ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲିର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ମାନର ସହ। ମେଣ୍ଟେନିଂ କାମ୍ ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଦ ଆକ୍ୟୁଜେସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦେମ୍। ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରୋପ ଲାଗିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ। କାମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାନ୍ତ। ଆକ୍ୟୁଜେସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆରୋପ। କିଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟ, ରାଜା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ପିକ୍ ୟୁର ଆକ୍ୟୁଜେସନ୍ କ୍ଲିୟରଲି। ତୁମର ଅଭିଯୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହ। କ୍ଲିୟରଲିର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଆଇ ସାଲ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଟଲରେଟ୍ ଏନି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଇନ୍ ମାଇ କୋର୍ଟ। ମୁଁ ମୋ ରାଜସଭାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ଟଲରେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସହ୍ୟ କରିବା। କନଫ୍ୟୁଜନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମର୍ଚାଣ୍ଟ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ୟୁର ମାଜେଷ୍ଟି, ମହାରାଜ, ଦିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ନୋ ଏଭ୍ରି ଡିଟେଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ମିସିଂ କ୍ୟାମେଲ୍। ଏଇ ଲୋକମାନେ ମୋର ହଜି ଯାଇଥିବା ଓଟର ପ୍ରତିଟି ବିବରଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ୟେଟ୍ ଦେ ଇନସିଷ୍ଟ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ନେଭର୍ ସିନ୍ ଇଟ୍। ତଥାପି ସେମାନେ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଇନସିଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜିଦ୍ କରିବା। ଦେ ଆର୍ ଅନଡାଉଟଲି ଦ ଥିପ୍ସ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୋର। ହାଉ ଏଲ୍ସ କୁଡ୍ ଦେ ନୋ ସୋ ମଚ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ନହେଲେ ସେମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? କିଙ୍ଗ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ରାମଦତ୍ତ, ରାଜା ରାମଦତ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ୟୁ ସ୍ପିକ୍, ତୁମେ କୁହ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାମେଲ୍? ତୁମେ ଏହି ଓଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ରାମଦତ୍ତ, ୟୁର ହାଇନେସ୍, ରାମଦତ୍ତ କହିଲେ, ମହାରାଜ,
I discovered that the camel is lame in one of its legs. ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଓଟଟି ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଛୋଟା ଥିଲା। କିଂ ରାଜା କହିଲେ, and how did you deduce this? ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମେ ଏହା କେମିତି ଅନୁମାନ କଲ? ଡିଡ୍ୟୁସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନୁମାନ କରିବା। ରାମଦତ୍ତ, from its tracks on the road, I observed that only 3 feet left distinct impressions. ରାମଦତ୍ତ କହିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନରୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ କେବଳ 3ଟି ପାଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ। ଦ ଫୋର୍ଥ ୱାଜ୍ ଫେଣ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ଚିହ୍ନଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଫେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ଏ ଲିମ୍ପ, ଯାହା ତାର ଛୋଟାପଣକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାକ୍ସ told the tale of a creature struggling to bear its weight evenly. ପାଦ ଚିହ୍ନର ଶୈଳୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ନିଜ ଓଜନକୁ ସମାନ ଭାବେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂଘର୍ଷ କରିବା। ୱେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଓଜନ। କିଂ ନଡିଂ ଥଟ୍ଫୁଲି, ରାଜା ଭାବୁକ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ। ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଓବଜରଭେସନ୍, ଚମତ୍କାର ନିରୀକ୍ଷଣ। ଓବଜରଭେସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିରୀକ୍ଷଣ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ସାର୍ପ ଆଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଡ୍, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଆଖି ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଟୁ ଶିବଦତ୍ତ, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁ? ରାଜା ଏବେ ଶିବଦତ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ discern about this camel? ତୁମେ ଏ ଓଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ? discernର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଶିବଦତ୍ତ, I observed that the camel was blind in its right eye, your majesty. ଶିବଦତ୍ତ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ଓଟଟି ତାର ଡାହାଣ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ଥିଲା। କିଂ, how did you arrive at this conclusion? ମହାରାଜ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲ? କନକ୍ଲୁସନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। arriveର ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚିବା। ଶିବଦତ୍ତ, it had nibbled only on the foliage to the left of the road. ଶିବଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗଛପତ୍ରକୁ ଖାଇଥିଲା। ଫଲିଏଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଛପତ୍ର। ଲିଭିଂ ଦ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅନଟଚ୍ଡ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଦ ଲିଭ୍ସ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ହଙ୍ଗ ଅନଡିଷ୍ଟର୍ବଡ୍ as if unseen, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଛୁଆଁ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। From this I deduced it could not see with its right eye. ଏଥିରୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି ଯେ ସେ ତାର ଡାହାଣ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲା। କିଂ ସ୍ମାଇଲିଂଲି, ରାଜା ହସିକି କହିଲେ, well reasoned indeed, ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। Such detail is not easily noticed by a casual traveler. ଏଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବରଣୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ୟାଜୁଆଲ ଟ୍ରାଭେଲରର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ। ଟୁ ହରଦତ୍ତ, and your finding? ରାଜା ଏବେ ହରଦତ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର କ'ଣ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା? ହରଦତ୍ତ, I discovered that the camel's tail is short, your highness. ହରଦତ୍ତ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କଲି ଯେ ଓଟର ଲାଞ୍ଜଟି ଛୋଟ ଥିଲା। କିଂ, explain how can you came to such a conclusion? ରାଜା ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର, ତୁମେ ଏଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲ? explainର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ହରଦତ୍ତ, I noticed small droplets of blood along the track. ମୁଁ
ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଖପାଖରେ ରକ୍ତର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୋପା ଦେଖିଲି। ସ୍ମଲ୍ ଡ୍ରପଲେଟ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୋପା। ଲାଇକଲି ଫ୍ରମ୍ ମସ୍କିଟୋ ବାଇଟ୍ସ, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ମସ୍କିଟୋ ବାଇଟ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଶା କାମୁଡ଼ିବା। A camel with a long tail would have fended off this pest with ease. ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଥିବା ଓଟ ଏହି କୀଟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଫେଣ୍ଡେଡ୍ ଅଫ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା। ପେଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା କୀଟ। These small specks told me of an animal lacking such defense, hence the short tail. ଏହି ଛୋଟ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ସେଭଳି ସୁରକ୍ଷା ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ଲାଞ୍ଜଟି ଛୋଟ ଥିଲା। ସ୍ପେକ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ଡିଫେନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁରକ୍ଷା। କିଙ୍ଗ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ, ରାଜା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କହିଲେ, ୟୁ ରିଜନ୍ଡ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇନସାଇଟ୍, ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସହ ଯୁକ୍ତି କରିଛ। ଇନସାଇଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ସ୍ନୋଇଂ ବୋଥ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ୍, ଯାହା ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁମାନ ଉଭୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଡିଡକ୍ସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନୁମାନ। ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଦେବଦତ୍ତ, ରାଜା ଏବେ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, and you, what did you observe that set you apart from your companion? ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ଯାହା ତୁମକୁ ତୁମର ସାଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଛି? କମ୍ପାନିଅନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଥୀ। ଦେବଦତ୍ତ, ଆଇ ନୋଟିସ୍ଡ, ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ୟୋର ମାଜେଷ୍ଟି, ମହାରାଜ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ସ 4 feet were deep and clear. ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ମହାରାଜ ଯେ ଓଟର ଆଗ ଗୋଡ଼ର ଚିହ୍ନ ଗଭୀର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। 4 feetର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗ ଗୋଡ଼। While those of the sound hind foot were faint, ଯେତେବେଳେ କି ତାର ପଛ ଗୋଡ଼ର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ହିଣ୍ଡ ଫୁଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପଛ ଗୋଡ଼। ଏ ସାଉଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ପିଲେ ସୁସ୍ଥ। This indicated that the camel was drawing up its hind legs. ଏହା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ଓଟଟି ତାର ପଛ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣି ଟାଣି ଚାଲୁଥିଲା। ଡ୍ରଇଂ ଅପ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଟାଣି ଟାଣିକି ଚାଲିବା। ଲାଇକଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଅସହଜତା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିଲା। ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅସହଜତା। ଇଟ୍ ମୁଭ୍ଡ courteously, burdened by a pain in its belly, trying to spare itself further suffering with every step. ସେ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହ ଚାଲୁଥିଲା। ତାର ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ପାଦରେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ବର୍ଡେନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। କିଙ୍ଗ ମାର୍ଭେଲିଂ, ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ, ଅସାଧାରଣ। ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅସାଧାରଣ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ସିନ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍, ୟେଟ୍ ୟୁ ନୋ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି। ତୁମେ ଓଟକୁ ଦେଖିନାହଁ, ତଥାପି ତୁମେ ତାକୁ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଇଣ୍ଟିମେଟଲିର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ। ୟୋର ରିଜନିଂ ଇଜ୍ flawless and speaks of wisdom that goes beyond mere sight. ତୁମର ଯୁକ୍ତି ନିଖୁଣ ଏବଂ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି ଅଛି। ଫ୍ଲଲେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଖୁଣ। ୱିଜଡମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଦ ମର୍ଚେଣ୍ଟ, ରାଜା ଏବେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ୟୋର ଏକ୍ୟୁଜେସନ୍ ଆର୍ ବେସଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସଗାଇଡେଡ୍।
ତୁମର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଭୁଲ। ବେସଲେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭିତ୍ତିହୀନ। ଦିସ୍ ଆର୍ ମେନ୍ ଅଫ୍ ୱିଜଡମ୍ ନଟ୍ ଥିପ୍ସ। ଏମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚୋର ନୁହନ୍ତି। ଗୋ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୋର ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ୟୋର କ୍ୟାମେଲ୍। ଯାଅ ଏବଂ ତୁମ ଓଟ ପାଇଁ ନିଜର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖ। ସର୍ଚ୍ଚର ଅର୍ଥ ହେଲା ସନ୍ଧାନ। and be mindful of whom you accuse in the future। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ କାହା ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଉଛ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହ। The merchant, chastened and embarrassed, bows deeply and exits his face red with shame। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଜରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚେଷ୍ଟେନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୁଝିପାରିବା। ଏମ୍ବାରେସ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲଜ୍ଜିତ। ସେମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲାଜ। କିଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ଫୋରମେନ୍। ରାଜା ସେଇ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, You have demonstrated remarkable intelligence and the ability to see beyond the obvious। ତୁମେମାନେ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟର ଆରପାରିକୁ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛ। ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ରିମାର୍କେବଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ଓବିୟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସତ୍ୟ। Such minds are rare and highly valued in my court। ଏଭଳି ମନ ମୋ ରାଜସଭାରେ ବିରଳ ଏବଂ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୂଲ୍ୟବାନ। ରେୟାରର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିରଳ। I extend to you the honor of becoming my advisor। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶଦାତା ହେବାର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଡଭାଇଜରର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରାମର୍ଶଦାତା। Your counsel shall guide my decision। ମୋର ପରାମର୍ଶ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। କାଉନସିଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରାମର୍ଶ। And your wisdom shall be a beacon for my kingdom। ଏବଂ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସଦୃଶ ହେବ। ବିକନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା। What do you say to my offer? ମୋର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ରାମଦତ୍ତ stepping forward। ରାମଦତ୍ତ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କହିଲେ, Your Highness, ମହାରାଜ, it is an honor we had not dared to dream of। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲୁ। ଡ୍ରିମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ଅନରର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ମାନ। ଶିବଦତ୍ତ We are humbled and deeply grateful for your trust in our abilities। ଶିବଦତ୍ତ କହିଲେ, ଆମର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନତମସ୍ତ ଏବଂ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ। ଡିପ୍ଲି ଗ୍ରେଟଫୁଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ। ହରଦତ୍ତ To serve a wise and just ruler like yourself is a privilege we accept with all our hearts। ହରଦତ୍ତ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ନ୍ୟାୟୀ ଶାସକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ପ୍ରିଭିଲେଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଦେବଦତ୍ତ We shall dedicate ourselves to your service। ଦେବଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ କରିବୁ। ଡେଡିକେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମର୍ପଣ। Offering our insight and counsel in all matters you see fit। ଏବଂ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। କିଙ୍ଗ ରାଇଜିଂ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଥ୍ରୋନ୍। ରାଜା ନିଜ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି କହିଲେ,
Then let it be known across the kingdom that 4 new advisors stand by my side. ରାଜା ସିଂହାସନରୁ ଉଠି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି 4 ଜଣ ନୂତନ ପରାମର୍ଶଦାତା ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। May your wisdom shine upon Ujjain and guide us to prosperity. ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଉପରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ ଏବଂ ଆମକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁ। ପ୍ରସ୍ପେରିଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମୃଦ୍ଧି। Court erupt in applause as the king stepped down to greet his new advisors. ରାଜସଭାଟି କରତାଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜର ନୂତନ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। The 4 men stand proud and humbled. 4 ଜଣ ଯାକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗର୍ବିତ ଏବଂ ନମ୍ର ଅନୁଭବ କଲେ। Their journey fulfilled in a manner they had never anticipated. ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏଭଳି ଏକ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେଲା ଯାହା ସେମାନେ କେବେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲି ତମର ଏଇ ଏକାଙ୍କିକାଟି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।